ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮೈಸೂರು ಎಫ್ಎಂ 100.6. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೃಷಿ ರಂಗ ಕಿಸಾನ್ ವಾಣಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಕೃಷಿರಂಗ ಕಿಸಾನ್ ವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ. पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है. साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है. रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की. ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है. इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है. न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है. भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं. इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है. इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है. इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है. अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं. अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है. वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है. सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है. जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है. जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है. आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे. जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है. पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है. उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे. किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान. ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಕೃಷಿರಂಗ ಕಿಸಾನ್ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಜೇನು ಸಾಕಣೆ ಕುರಿತು ಮೈಸೂರಿನ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವ ಡಾ ಜಿಕೆ ರಾಮೇಗೌಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನವಿದೆ. ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ದಿನ. ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ವಿಶ್ವ ಜೇನುಹುಳು ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಜೇನುಹುಳುಗಳ ಒಂದು ಸಾಂಘಿಕ ಜೀವನ, ಅವು ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಹಾಯ, ಇದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ಜೇನುಹುಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಸಮೀಪ ಯಲಚೇಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ.ಕೆ. ರಾಮೇಗೌಡ ಅವರು. ರಾಮೇಗೌಡ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಶ್ವ ಜೇನುಹುಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಮಗೂ ಸಹ ಜೇನು ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲ ಕೇಳುಗರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವ ಜೇನು ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹೇಳಿ, ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಜೇನುಹುಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಒಂದು ಆರಂಭ ಹೇಗಾಯಿತು? ಇದಕ್ಕೇನು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ? ವಿಶ್ವ ಜೇನು ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಮೂಲತಃ ಸ್ಲೋವೇನಿಯಾ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ. 2016ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಆದಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ಯುರೋಪ್ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇ 20 ದಿನಾಂಕದಂದು ನಾವು ವಿಶ್ವ ಜೇನು ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಜೇನು ಕೃಷಿಕರ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಎಪಿಮಾಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹೌದು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿಶ್ವ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ 40ನೇ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ 2016ರಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತದೆ. ತದನಂತರ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೂಡ 2017ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿ 2018ರಿಂದ ಮೇ 20ರಂದು ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ವಿಶ್ವ ಜೇನು ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಶ್ವ ಜೇನು ದಿನಾಚರಣೆ ಮೇ 20 ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ಅವತ್ತು ಈ ಸ್ಲೋವೇನಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬ್ರೆಸಿಲಿಕಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಒಬ್ಬ ಜೇನು ಕೃಷಿಕ ಅವರ ಹುಟ್ಟದ ದಿನ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮೇ 20 ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಜೇನು ಹುಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಆಹಾರದ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಬುನಾದಿನೇ ನಮಗೆ ಜೇನು ಅಥವಾ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು. ಇವಿದ್ರಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ನಮಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವೆರಡು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಜೇನು ಅಥವಾ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥವು. ಒಂದು ಕೊಂಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಬುಡುಮೇಲಾಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಹಾರದ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ಪಾತ್ರ ಇದೆ. ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕಗಳಿವೆ. ಈ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ನೊಣಗಳಿದೆ, ಬೇರೆ ಕೀಟಗಳು ಇದೆ. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಜೇನಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ? ಈ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು ಅಂದರೆ ನಾವು ಈವನ್ ಗಾಳಿ ನೀರು ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕೀಟಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಕೀಟಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪರಾಗ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮಕರಂದ ಹಿರಲಿಕ್ಕಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಹುಳುಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಳ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಡೇಟ್ರಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೈಡ್ರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅವಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅವು ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ತವೆ. ಬಟ್ ಜೇನು ಹುಳುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಜೇನು ಹುಳುಗಳು ಒಂದು ಸಂಘಜೀವಿಗಳು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಅದೊಂದು ಭದ್ರ ಬುಡ, ಒಂದು ಸಾಂಘಿಕ ಜೀವನ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ವರ್ಷದ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯನೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳ ಸಾಂಘಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೇ ಇದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ, ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಣ. ಮತ್ತು ಈ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಜೇನು ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಜೇನು ಕೃಷಿಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯನೂ ಸಹ ಈ ವರ್ಷ 2022ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಜೇನು ಹುಳುಗಳದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಲಾಭಗಳಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥದ್ದು ಈ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ. ಈ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಸುಮಾರು 75% ಗಿಡಗಳು, ಹೂ ಬಿಡುವಂಥ ಗಿಡಗಳು ಈ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಇವುಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವು ಬದುಕುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲ. ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಈ ಹುಳುಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು 200ರಿಂದ 220 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ, ಈ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಗಳು ಮತ್ತು ಮರಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು
ಅನುಬಂಧ ಅಂದಿನಿಂದನೂ ಬೆಳ್ಕೋತಾ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಿಧದ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಫಿಗ್ ವ್ಯಾಸ್ಪ್ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯಾಸ್ಪ್ಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ, ಕಡಜಗಳಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಕಸನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಈ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಇದರ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಜೇನು ಸಹ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಇದೊಂದು ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿ ಜೇನು ಕೃಷಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಇಡುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವರಂತೂ ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಿದೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಜೇನಿನ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕೃತಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜೇನುಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 20,000 ಬಗೆಯ ಜೇನು ಹುಳಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಜಾತಿಯ ಜೇನುಗಳಿದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಜೇನು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಕೃಷಿಗೆ ಭಾಳ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದು 5-6 ಬಗೆಯ ಜೇನು ಬಗೆಗಳು ಮಾತ್ರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೇನು. ಇದು ಬಯಲುಸೀಮೆನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೆರೆದ ಮರಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಇಂಥಗಳ ಕೆಳಗೆ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜೇನನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಗೂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ರೀತಿ ಕೇವಲ ಜೇನು ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಭಾಗವನ್ನಷ್ಟೇ ಅದರಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಅದು ಭಾಳ ಕೋಪಿಷ್ಟ, ಭಾಳ ಉಗ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ಜೀವಿ. ಅದರ ಭಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಅದು ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾವುದು ಪೊಟ್ರೆ ಜೇನು ಅಥವಾ ತುಡುವೆ ಜೇನು ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಭಾಳ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಒಂದು ಜೇನುಹುಳ ಇದು. ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳಾಂತರಿ ಜೇನು ಕೃಷಿ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಜೇನುಹುಳಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋದು. ಅಥವಾ ಈಗ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋದು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೊರ ಹೋಗಿ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಅಥವಾ ಪರಾಗ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅಥವಾ ಮಕರಂದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಭಾಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದ ಅಥವಾ ಬಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಭಾರತೀಯ ಜೇನು ಎಪಿಸ್ ಇಂಡಿಕಾ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವೈಲ್ಡಾಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೋಲ್ ಜೇನು. ಇದು ಸಹ ಹೆಜ್ಜೇನಿನ ರೀತಿ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಇದು ಸಣ್ಣ ಕುಬ್ಜ ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಹೆಜ್ಜೇನಿನ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಏರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೇನಿನಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣವಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಮ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಜೇನು ಕೃಷಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿದೇಶದಿಂದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಜೇನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಫಿಸ್ ಮೆಲ್ಲಿಪೆರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಂದ್ವಿ. ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜೇನಿಗಿಂತನೂ ಭಾಳ ಸೌಮ್ಯ, ಅತ್ಯಂತ ಸೌಮ್ಯ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೇನು ಮತ್ತು ತುಡುವೆ ಜೇನಿನ ನಡುವೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದು. ಮತ್ತು ಇದರ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯೂ ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚು. ಇದು ಜೇನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಭಾಳ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಆಹಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಸಾರವೇ ಹಳ್ಳ ಹಿಡ್ದೋಗ್ತದೆ, ಭಾಳ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಹಾಗೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಚಡಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಚಡಪಡಿಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಜೇನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು
ಜೇನಿನ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ, ಅದರ ಏನು ಆರೋಗ್ಯದಾಯದ ಅಥವಾ ಜೇನಿನ ಔಷಧಿಯ ಗುಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಭಾಳ ಮೌಲ್ಯ ಪಡಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ನುಸ್ರಿ ಜೇನು ಅಥವಾ ರಾಳ ಜೇನು ಅಥವಾ ಚುಚ್ಚದ ಜೇನು. ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಚುಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ. ಮೂಲತಃ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿಂದ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಗೋಡೆಗಳು. ಆ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲೇ ಇವು ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬದಲಾದಂಗಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಈ ಗೂಡಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿ ಅವಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೃಷಿಕರು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಮರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿದಿರಿನ ಸಣ್ಣ ಬೊಂಬುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಸಾಕ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕುಂದಗಳು, ಮಣ್ಣಿನ ಕುಂದಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಸಾಕ್ಬೋದು. ಭಾಳಷ್ಟು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಗರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಈ ಜೇನು ಭಾಳ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಸಹ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಈಸಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಜೇನು ಹುಳ ಈ ರಾಳ ಜೇನು ಅಥವಾ ನುಸ್ರಿ ಜೇನು ಅಂತ ಸಹ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಜೇನು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಒಂದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಬಹುತೇಕ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ 75% ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಗೆಯ ಗಿಡಗಳು ಅಥವಾ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳು ನಾವು ಇವತ್ತು ಜೇನುಹುಳಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅವರಲ್ಲೇ ಸಸ್ಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆ ಆದರೂ ಜೇನುಹುಳುಗಳು ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚಿನದಿರುತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದರ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಭತ್ತ, ರಾಗಿ ಜೇನುಹುಳುಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಬದುಕ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆ ಜೇನುಹುಳುಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಭತ್ತ ಅಥವಾ ರಾಗಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಮೊಳಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಗಾತ್ರ, ತೂಕ ಇವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಾದಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಕುಂಬಳ ಜಾತಿಯಾಗಿ ಸೇರಿದಂಥ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಬದನೆ ಜಾತಿಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬದನೆಕಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಪ್ರಮಾಣ, ಕಾಯಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾನೆಚ್ಚು ಈ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆಗೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪರಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆ ಕೇಸರ ಭಾಳ ಪಕ್ವವಾಗಿರ್ತದೋ ಆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿನಲ್ಲೇ ಈ ಪರಾಗವನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇಕೆಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು 7 ಗಂಟೆ 8 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 80% ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಜೇನು ಹುಳುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಮೊಳಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಪ್ರಮಾಣ, ಬೀಜಗಳ ಪ್ರಮಾಣ, ಅದರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಸಸಿಗಳಿಂದ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಮೊಳಕೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಮಾಣ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಹತ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆಯೇ ನೀವೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕುಂಬಳ ಜಾತಿಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳು, ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕನಿಷ್ಠ 25% ಇಳುವರಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಧನಿಯಾ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇಂಥ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ 180% ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ನಮಗೆ ಈ ಜೇನುಹುಳಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತಂದರೆ, ಈ ಜೇನುಹುಳುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗೇರು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಜೇನು ಹುಳುಗಳನ್ನು ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಇಳುವರಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಅಂಥ ಗಾತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಬೀಜ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಫಲಿತಾಂಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಜೇನು ಹುಳುಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಬೀಜದ ಗಾತ್ರ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಅದರ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜೇನು ಕೃಷಿ ಅಥವಾ ಜೇನು ಹುಳುಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಬಹುತೇಕ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಆ ಹೂಗಳು ಕಾಫಿ ಹೂಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೇನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂಥ ಹೂವು ಕಾಫಿ ಹೂವೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಮಕರಂದ ಆಗ್ಬೋದು, ಪರಾಗ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯ ಮೂಲದಿಂದಾನೇ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಜೇನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಬೇಡಿಕೆನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೃಷಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಜೇನು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಬಂದಿದೆ. ಬೆಳೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಆ ಯಾವ ಹೂವಿನಿಂದ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಕರಂದವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಆ ಒಂದು ಇದರದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೇನೆ ಆ ಸೀಸನ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕರಂದ ಯಾವ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸೀಸನಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಹೂವಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಫಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಪ್ಪೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸೋಪ್ನಟ್ ಪೌಡ್ರು, ಆಂಟಿಗುನಾನ್ ಅಥವಾ ಅಂಟುವಾಳಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಇವುಗಳಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ. ಹೌದು. ಈಗ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಔಷಧಿಯನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಜೇನಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದರೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಜೇನಿನ ಉಪಯೋಗ, ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಜೇನು ಅಂಟುವಾಳದ ಒಂದು ಮರಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೇನು ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಹಿಪ್ಪೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೌಲ್ಯ ಸಹ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಹೂವಿನ ಕೃಷಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದು ಸಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಜೇನು ಹುಳಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಹೂಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಹೂವಿನ ಹತ್ರ ಅದೇ ಹೂಗೆ ಅದು ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕರಂದ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಪರಾಗ ಇರಬೇಕು. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕರೂ ಅದು ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಹೂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ಸಹ ಇದೆ ಜೇನುಹುಳಕ್ಕೆ. ಅದು ಮಕರಂದ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮಕರಂದ ಖಾಲಿ ಆಗೋವರೆಗೆ, ಅಥವಾ ಪರಾಗ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪರಾಗ ಖಾಲಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಸಹ ಅದೇ ಹೂಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಅದು ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಜೇನುಹುಳಗಳ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ನಿಷ್ಠೆ ಬೇರೆ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬಂತು ಕೂತ್ಕೊಂತು ತಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಈ ಜೇನುಹುಳುಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಒಂದು ಪರಾಗ ಒಂದು ಹೂಗೆ ಹೋದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸತತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೇನುಹುಳುಗಳು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಈ ಜೇನುಹುಳುಗಳದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬನೆಯಿಂದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಮತ್ತು ಈ ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನೇ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೂಲ ಆಶಯ ಇದೆ. ಈ ಜೇನು ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಏನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಜೇನು ಹುಳುಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಂಘಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ನೋಡಿ, ಅವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಗೂಡಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವು ಆ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಳಜಿ ತಗೋತಾ ಇರ್ತವೆ, ರಾಣಿ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಗೂಡು ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮಕರಂದ ಏನು ತಂದಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಅವು ಗಾಳಿ ಹಾಕಿ ಆ ಮಕರಂದವನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಜೇನನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಜೇನಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ, ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಇವತ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜೇನು ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಮಯವಾದ ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮವಾಗೇ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಾಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಜೇನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚಿಸಿದಾಗೆ ಈ ಹೂವಿಂದೆ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಸರಾದ ಏನು ಜೇನು
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಈ ಹೂವಿನಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದೇ ಜೇನು ತಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡ್ರಿವನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮನೂ ಜೇನು ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮನೂ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಜೇನು ಕೃಷಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತಂದರೆ ಜೇನುಮೇಣ. ಜೇನುಮೇಣದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50% ಭಾಗ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಜೇನು ಕೃಷಿಗೇ ಮೂಲ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮೇಣದ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಶೀಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಆ ಜೇನು ಹುಳುಗಳು ಮತ್ತೆ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಶ್ರಮ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಶ್ರಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮಕರಂದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಪರಾಗ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಸಂಸಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋ ಅವು ಅದೇ ಶಕ್ತಿ ಶ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ಶ್ರಮ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಮೇಣವನ್ನು ಸುಮಾರು ಅಲ್ಲೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದೇ ಮೇಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ಬಣ್ಣಗಳ ವಾರ್ನಿಷ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದಂಥ ಉತ್ಪಾದನೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು. ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಈ ಏನು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬೇಡದೇ ಇರೋ ಕೂದಲುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆಸೋದಕ್ಕೆ ಇವನ್ನ ಮೈ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಪರಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೌಲ್ಯ ಇದೆ. ಪರಾಗ ಅಂತೂ ಇವತ್ತಂತೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದೇ ಈ ಪರಾಗಕ್ಕೆ. ಏಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಮಯವಾದಂಥ ಸಸಾರಜನಕಗಳು ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಾಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೆ ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೌಲ್ಯ ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಲ್ಲದೇನೂ ಸಹ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಬಳಕೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಹಾರ ಅವಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಜೇನು ಕೃಷಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ. ತೆಂಗಿನ ಪರಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆನೂ ಸಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೆಂಗಿನ ಪರಾಗ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೇನು ಕೃಷಿಕರು ಅದರಲ್ಲೂ ತೆಂಗಿನ ಕೃಷಿಕರು ಜೇನನ್ನು ತೆಂಗಿನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 4 ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೇನು ಕುಟುಂಬನಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ 10 ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬನಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವುಗಳ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಜೇನು ಇದುಗಳು ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಜೇನಿನ ವಿಷ, ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ತುಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಮಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂದರೆ ಜೇನು ವಿಷ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಒಂದು ಕೆಲಸಗಾರ ಜೇನು ಹುಳುಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ತಯಾರಿಕೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾವು ರುಚಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಮತ್ತು ಕೈಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯ, ಮತ್ತು ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ವಾಸನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ನಮ್ಮ ಮೂಗಿಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಜೇನು ಹುಳುಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ವಿಷದ ವಾಸನೆ ಟಕ್ಕಂತ ಗುರುತಿಸ್ತವು. ಇದರದ್ದು ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಜೇನು ವಿಷ ಸಂಧಿವಾತ ಅಥವಾ ಈ ಏನು ಕೀಲು ನೋವುಗಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಪ್ರಬಲವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಈಗಿನ್ನೂ ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಬೇಕು. ಈಗಿನ್ನೂ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇರೋರು ರಿಲೀಫ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಿದೆ ಈ ಜೇನು ವಿಷದಿಂದ. ಮತ್ತು ಈ ವಿಷವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹಲವಾರು ಮುಲಾಮ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಪೇಯ್ನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ. ಇದೊಂದು ಭಾಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ. ಇದರ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮೌಲ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಕೃಷಿಕರು, ಜೇನು ಕೃಷಿಕರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಈ ವಿಷ ಉತ್ಪಾದನೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಕೆ ರಾಮೇಗೌಡ ಅವರೇ. ನೀವು ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಜೇನು ಹುಳಕ್ಕೆ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದೇ ಆದ
ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ವಿಶ್ವ ಜೇನುಹುಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಆಶಯ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಅದರ ಒಂದು ಸಾಂಘಿಕ ಜೀವನ, ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥರಹಿತ ಕೆಲಸ, ಹೌದು, ಜೀವನ ವಿಧಾನ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜೇನಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗೌರವವನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಜೇನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕೃಷಿಕನಿಗೂ ಇದ್ದರೆ ಅವನಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿಯ ನಿರಂತರತೆಗೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೆಳೆ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಜೇನು ಸಾಕಣೆ ಕುರಿತು ಮೈಸೂರಿನ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿಕೆ ರಾಮೇಗೌಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಿ. ಸಂದರ್ಶಕರು ಎಸ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೃಷಿ ರಂಗ ಕಿಸಾನ್ ವಾಣಿ ಇದುವರೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು.